વધુ એક સમાચાર વડોદરાથી સાવલી મુવાલ રોડ પર અકસ્માત લોખંડની એંગલ ભરીને આવતી ટ્રક મુવાલ ફાટક પાસે પલટી મારી ગઈ। કાલોલથી લોખંડની ભારે એંગલો ભરીને કપડવંજ જતી હતી ટ્રક ઓવરલોડિંગના કારણે મુવાલ ફાટક પાસે વળાંકમાં ટ્રક ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો। મુવાલ ફાટક પાસે રહેણાંક વિસ્તાર પાસે જ ટ્રક પલટી મારતા નાસભાગ મચી ગઈ। મોટી જાનહાની ટળી ડ્રાઈવર કૂદી જતા તેનો આ બાદ બચાવ થયો। समाचार राजकोटथी राजकोटमां वहेली सवारे अकस्मातनी घटना बनी जेमां एकनुं मौत थयुं अने 3 मुसाफरोने ईजा पहोंची। जूना मार्केट यार्ड पासे अजाण्या कार चालके रिक्षाने टक्कर मारता अकस्मात सर्जायो हतो। हिट एंड रननी घटनामां अमदावादथी मातानी अंतिम क्रिया करवा पोरबंदर जता मुसाफरोने अकस्मात नड्यो हतो। ग्रीनलैंड चौकड़ीथी रिक्षामां गोंडल चौकड़ी जई रह्या हता त्यारे पुल पासे अकस्मात सर्जायो हतो। राजकोट में छेतरपिंडी चौंकावनारी घटना सामे आवी छे। समूह लग्नना नामे छेतरपिंडी घटना आयोजकोए नकली दागीना सिक्का आप्या। राजकोट पोलीस कमिश्नर कचेरी खाते अरजी कराई। कुल 7 आयोजकों विरुद्ध अरजी करवामां आवी छे। सुरेन्द्रनगरना लखतरनी महिला द्वारा पोलीस में अरजी कराई। 27 एप्रिलना रोज हीरासर एरपोर्ट सामे कार्यक्रम योजायो हतो। शिवाजी सेना गुजरात द्वारा 555 दीकरीओना समूह लग्ननो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। वरपक्ष पासेथी 21,000 रूपिया जेटली रकम लेवामां आवी हती। तो कई रीते आयोजकोए नकली दागीना अने सिक्का पधराव्या छे। वरपक्षने तेना अरजीमां उल्लेख करवामां आव्यो छे अने आयोजको सामे फरियाद नोंधवामां आवी छे। त्यारे राजकोटना आंगरे 5-6 दीकरीओना समूह लग्न थया हता। तो आज समूह लग्નમાં સોનાનું દાન આપ્યું હતું। અહીં ખોટું છે બધું। તો અત્યારે એવું કહેવા માગે છે કે અમે એમને પૈસા આપી દેવી અને વસ્તુ પાછી આપી જાય। એટલે અમારું કહેવાનું એટલું જ થાય છે કે સમૂહ લગ્ન કરો પણ સોનાનું દાન સાચું આપો। आ समग्र मामले समूह लग्नना आयोजन करता विक्रम सोराणीનું નિવેદન સામે આવ્યું। તેઓએ જણાવ્યું કે લગ્નમાં વસ્તુઓ દાતાશ્રી તરફથી આપવામાં આવતી હોય છે। એક પણ વસ્તુ મારા તરફથી આપવામાં નથી આવી। સોના ચાંદીના દાગીના બાબતે જે કંઈ પણ ભૂલચૂક થઈ છે તે બદલે હું માફી માંગુ છું। દીકરી અને દીકરા તરફથી વિધિનું કાર્ય પૂરું થયું પછી આશીર્વાદ દેવા માટે જે કઈ દાતા હોય તે દાતાઓ તેમની હાથે દીકરીઓને સોના અને ચાંદી અને મેટલ જે કઈ લઈને આવ્યા હોય તે અર્પણ કરતા હોય છે। તેમાંથી મેં એક પણ વસ્તુ અર્પણ કરેલ નથી અને તે તમામ વસ્તુનો મેં 5 તારીખે લેટર પેડ ઉપર લેખિત કરી અને બાહેંધરી લીધી કે આ 6 વસ્તુ છે તેમાં પંચધાતુનો સિક્કો, ચાંદીની વીંટી, એક મેટલની વીંટી, એક સોનાની ચૂક, એક ચાંદીના વીછ્યા, એમ કરીને ટોટલ 6 વસ્તુ છે। તે વસ્તુ તમામ દાતા તરફથી મળેલી છે અને કંકોત્રીની અંદર તેમની યાદી છે। તો છતાં પણ દાતા આપવામાં કઈ મિસ્ટેક હોય, માનો કે દાતાએ કઈ આપેલી વસ્તુમાં ફેરફાર હોય તો હું એમનો 100%નો જવાબદાર છું। समाचारों आगळ वधी अमदावादथी समाचार गटरना पाणी उभराता लोग परेशान थया छे। नारोलना हाईफाई 4 रस्ता पर गटरना पाणी उभराया छे। गटरना पाणीना कारणे विस्तारमां रोगचाळो फैलावानी दहशत। गटरना पाणी उभराता स्थानिकोमां रोष भभूकी उठ्यो छे। लोकोए जणाव्युं के अमे टेक्स आपीए छीए तो तंत्र पासे जवाब पण मांगीशुं। सस्तु भोजन मळी रहे ते माटे खास करीने सरकारी योजना जाहिर करीने अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अलग अलग जग्याए आ प्रकारना आउटलेट बनाववामां आव्या। आ योजना अंतर्गत रोटली, शाक, कठोळ, भात, अथाणुं, गोळ तमाम वस्तुओ एक ज जग्याएथी मळी जाय ते माटेनी व्यवस्था करवामां आवी। परंतु अत्यारे आप जुओ तो आ ज जग्या छे ते गटરના પાણીમાં છે। અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારના આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી
વરસાદી પાણીની સાથે ગટરના પાણી છે તે લોકોને પરેશાન કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આમ તો આ રસ્તાને હાઈફાઈ 4 રસ્તા કહે છે, પરંતુ હાઈફાઈ 4 રસ્તા કેવા છે આપ જોઈ રહ્યા છો. અહીં જે બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવી છે, ઘણા લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે ગેરકાયદેસર હોવાને કારણે પણ આ ઇસ્યુ થઈ રહ્યા છે. શું છે અહીંની પરિસ્થિતિ તે વિશે વાતચીત કરીશું. મારી સાથે કેટલાક લોકો છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. ભાઈ, આ પરિસ્થિતિ કેટલા સમયથી છે અને આ પાણી છે કેટલા समयથી અહીં रोड पर જોવા મળે? लगभग मैडम ये 2 महीना हो गया है, 2 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन इस तरह जो पानी भर रहा है ना, लगभग 2 महीना हो गया है. कंटिन्यूसली डेली पानी ऐसा ही भरा रहता है. आप देखो यहाँ पर वो भाई अभी फंस गए यहाँ पर इतना मोटा गड्ढा है कि कई बार यहाँ पर एक रिक्शे वाले का सर फट चुका. आज सुबह में यहाँ पर पूरा टम्पा पलटी हो गया. फिर उसके बाद यहाँ एक लेडीज बाइक लेके गिर गई पूरी, ऐसे गिरी थी कि बहुत पूरी तरह से भीग गई थी वो. और कई बार हमने कंप्लेंट डाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कम से कम मैंने 10 बार खुद डाला है और मेरे आजू बाजू जो है सबको मैंने कंप्लेंट डलवाया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं होती. एक ट्रक आता है वो पानी सुखाने वाला, वो पानी सक करके चला जाता है. सुबह शाम यहाँ गटर से पानी निकलता है. कोई भी यहाँ पर सुने, काफ़ी टाइम से कई लोग आए हैं विजिट में, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस आके फोटो खींच के चले जाते हैं. નસવાડી તાલુકાના ચંદનપુરા ગામે પાણીની તંગીને લઈને મહિલાઓ અને ગ્રામજનો ભેગા થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. તંત્રના કાને અવાજ પહોંચે તે માટે સમસ્યા દૂર કરો, પાણી આપોના સૂત્રોચ્ચાર કરાયા. ચંદનપુરા ગામે નલ સે જલ યોજનામાં નળ ઘરે મુકાયા છે, પરંતુ આ નળમાં પાણી આવતું નથી. પોચંબા પાણી પુરવઠા યોજનામાં આ ગામનો સમાવેશ હોવાથી ગામમાં સંપ બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ગામમાં પાણી વિતરણ કરવા માટેની લાઈનો છેલ્લા 6 માસથી તૂટી ગઈ. પાણી પુરવઠા વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આ પાણીની પાઇપલાઇન રિપેર ન કરાવાતા ગ્રામજનોએ પાણી ફિલ્ટરવાળું મળતું નથી. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતા લોકો એકઠા થઈને સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. અને પાણી અમને મેળવી આપો. પાણી અમારે આ બાજુ અલે બાજુ ભરવા જવું પડે છે, બોડાસમાં જવું પડે છે. જે નળ બેહાયરા છે એ ખાલી શોખના જ આંબાવાડી છે, ત્યાં પાણી ભરવા જવું પડે છે. ઢોરને પાવા પણ પાણી નહીં, નાવા ધોવાનું પણ નહીં, કપડાં ધોવાના બી પાણી નહીં, બહુ તકલીફ પડે છે. આ કોઈક મહેમાન આવે તો ક્યાંથી પાણી દેવું? અમારે પાણી નળમાં નથી આવતું, ખાલી નળ છે એ ખાલી શોખના છે નળ. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.